Hi students, this is Ram Mohan, Government Junior College, Kachaguda. Today our topic, Delhi Sultanate. In our previous classes, we have studied the three important dynasties in Delhi Sultanate period. They are Slave Dynasty, Khilji Dynasty and Tughlaq Dynasty. Now we are going to discuss remaining two dynasties. One is Sayyid, another one Lodi Dynasty. In 1398, a great invasion, a brutal invasion was occurred in India. That is Taimur invasion in 1398. It had worsened the situation when Taimur entered Delhi. There was no opposition and he sacked Delhi for 3 days and killing, murdering thousands of people and looting enormous wealth. Taimur, he was a one kind of a brutal person. He had worsened the situation when he entered Delhi in 1398. He came to India in 1398. At that time, there was no powerful ruler, powerful king. There was no Alauddin Khilji or Muhammad bin Tughlaq, even Firoz Shah Tughlaq. So that he felt that it was the right time, so that when he entered here, there was no opposition. That's what he spent 3 days in Delhi and he sacked the entire Delhi. Thousands of people were killed here. And he murdered the people in 3 days and he looted the enormous wealth of India. And he withdrew India in 1339 and his invasion, in fact, and delivered a death blow to the Tughlaq dynasty. So, 1398 to 99, he spent here, especially 3 days only spent in the invasion of Delhi. And after that, when he returned from India in 1399, so his invasion, it was a death blow to the Tughlaq dynasty. Means here, after Taimur invasion, there was no Tughlaq dynasty, there was no ruler, there was no king from Tughlaq dynasty. 1398లో జరిగినటువంటి తైమూర్ దండయాత్ర అనేది భారతదేశంలో ఒక రక్తపు చుక్క. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఏదైతే గొప్ప వంశాలు ఉన్నాయో, బానిస వంశం, ఖిల్జీ వంశం, తుగ్లక్ వంశం, ఈ తుగ్లక్ వంశాన్ని నిర్మూలించినటువంటి సంఘటనే తైమూర్ ఇన్వేషన్ గా, తైమూర్ దండయాత్రగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 1398లో జరిగినటువంటి సంఘటన భారతదేశం, ముఖ్యంగా ఢిల్లీ స్థితిని మరింత దిగజార్చింది. ఢిల్లీ సుల్తానత పరిపాలనని మరింత క్షీణింప చేసినటువంటి సంఘటన తైమూర్ దండయాత్ర. తైమూర్ ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఎవరు కూడా వ్యతిరేకత చూపలేదు, ఎవరు కూడా అతన్ని ఎదిరించే ప్రయత్నం చేయలేదు. అంటే ఒక రాక్షసుడు, ఒక మూర్ఖుడైనటువంటి వ్యక్తిగా తైమూర్కు పేరుంది. అలాంటి తైమూర్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా భారతదేశంలో గొప్ప గొప్ప రాజులు, సుల్తాన్లు ఎవరు కూడా అతన్ని ఎదిరించే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఢిల్లీలో 3 రోజుల పాటు ఉండి నరమేధాన్ని సృష్టించాడు, అనేక మందిని చంపివేశాడు, రక్తపాతాన్ని సృష్టించాడు. ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క ధనాన్ని దోచుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి యొక్క తైమూర్. అంటే 3 రోజుల పాటు జరిగినటువంటి మారణ హోమం ఏదైతే ఉందో, ఇది భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఢిల్లీ సుల్తానత్ పరిపాలనా క్రమంలో ఒక రక్తపు మరకగా దీన్ని మనం పరిగణించవచ్చు. 1399లో తైమూర్ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు అతని దండయాత్ర ఏదైతే జరిగిందో, ఆ దండయాత్రలో భాగంగా తుగ్లక్ వంశం అనేది అంతరించిపోయింది. అంటే బానిస వంశం తర్వాత ఖిల్జీ వంశం, ఖిల్జీ వంశం తర్వాత తుగ్లక్ వంశం ఉంది. అంటే తుగ్లక్ వంశం అంతరించిపోవడానికి కారణం ఎవరు అంటే తైమూర్ దండయాత్ర. Now the fourth dynasty in Delhi Sultanate, that is Sayyid dynasty. Sayyid dynasty ruled from 1451. As you know, Taimur, he sacked entire Delhi for 3 days. So while he was going to his native place, he appointed here Khizr Khan Sayyid as a governor of Multan. So afterwards, he captured Delhi and founded the Sayyid dynasty.
So first he was appointed by Taimur as a governor of Multan during the invasion. Later, after Taimur invasion taken place, he founded or he captured the Delhi and he founded a different dynasty, a new dynasty, that is Sayyid dynasty, as a part of Delhi Sultanate. And he tried to consolidate to the Delhi position as a Sultanate, but his efforts in vain. He died in 1421, and afterward, Mubarak Shah, the next ruler, came to power. సయ్యద్ రాజవంశం అనేది 1414 నుంచి 1451 వరకు పరిపాలించింది. తైమూర్ ఏ నరమేధాన్ని, మారణ హోమాన్ని ఢిల్లీ నగరంలో సృష్టించాడో అతని దండయాత్రలో భాగంగా ముల్తాన్ గవర్నర్ గా నియమించబడినటువంటి వ్యక్తే ఈ కిజిర్ ఖాన్ సయ్యద్. ఎప్పుడైతే తైమూర్ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాడో ముల్తాన్ గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కిజిర్ ఖాన్ సయ్యద్ వెంటనే ఢిల్లీని ఆక్రమించుకొని ఢిల్లీ సుల్తాన్ గా పరిపాలన చేపట్టాలని ఆకాంక్షతో ఉన్నటువంటి ఒక కిజిర్ ఖాన్ వెంటనే 1414లో సయ్యద్ వంశాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఢిల్లీ సుల్తానేట్ లో. అంటే అంతవరకు ఒక విశాల సామ్రాజ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ని ఒక గొప్ప చక్రవర్తిగా, సుల్తాన్ గా, ఎంపరర్ గా పరిపాలన చేయాలనుకునే అతని కళ ప్రయత్నాలు పెద్దగా ఫలించలేదు. కేవలం ఢిల్లీని ఏకీకృతం చేయడం వరకే ప్రయత్నించాడు కానీ మొత్తం భారతదేశంలో అంతకుముందు ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్వభౌమాధికారం ఎక్కడి వరకైతే వ్యాపించిందో అంతవరకు కూడా ఇతను సుల్తాన్ గా ఆయన ప్రయత్నాలను కానీ ఆయన కళను కానీ నెరవేర్చలేకపోయాడు. ఆ తర్వాత 1421లో మరణించిన తర్వాత ముబారక్ షా రాజైనాడు ఈ యొక్క సయ్యద్ వంశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. రూలర్ మొహమ్మద్ షా ఇన్ సయ్యద్ డైనాసిటీ. Muhammad Shah always busy against conspirators and gradually lost control over his nobles. So, in Delhi Sultanate, already you witnessed, you studied, the Sardars and noble families played crucial role to oppose or support the Delhi power. That's what during the Muhammad Shah also you can see, he was always busy against the conspirators. That's what he lost his control toward the nobles also. Afterwards, he lost the power. Next, after Sayyid dynasty, you see, Bahulal Khan Lodi dominated everything. During the Sayyid dynasty also, he played prominent role. That's what he dominated entire Sayyid dynasty. And Muhammad Shah, when he died in 1445, his son Alam Shah in 1445 to 1451, he ruled. He was the weakest ruler of Sayyid dynasty, Sayyid princes. And so handed over the power to or throne to Bahulal Khan Lodi. So then he retired. సయ్యద్ వంశంలో కిజిర్ ఖాన్ సయ్యద్ తర్వాత మొహమ్మద్ షా రాజైన తర్వాత అతని యొక్క ఆలోచన, అతని యొక్క దృష్టి అంతా కూడా కుట్రదారులు, మోసం చేసేటటువంటి వారు, దౌర్జన్యకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క ప్రయత్నాలను ఎలా అణచాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు కానీ పరిపాలన చేయాలి, ఈ ఢిల్లీ సుల్తానతను వ్యాప్తి చేయాలి, ఒక గొప్ప రాజుగా, గొప్ప సుల్తాన్ గా పేరు తెచ్చుకోవాలనే ఆశ అతనికి లేదు. దాని వలన పూర్తిగా ప్రభువులపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు, ఎవరి యొక్క ఆదరణ కూడా నోచుకోలేకపోయాడు. దానివల్ల ప్రతి దానికి బహులాల్ ఖాన్ లోడీ పైన అతను ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. చివరికి బహులాల్ ఖాన్ యొక్క ఆధిపత్యం అనేది ఎక్కువైపోయింది సయ్యద్ డైనాసిటీలో. ఈ విధంగా మొహమ్మద్ షా 1445లో మరణించిన తరువాత అతని కుమారుడు ఆలం షా 45 నుండి 51 వరకు పరిపాలించాడు. ఈ యొక్క సయ్యద్ యువరాజులలో బలహీనుడు, అసమర్థుడు కాబట్టి ఈ యొక్క పరిపాలన చేతగాక, పరిపాలన పూర్తిగా చేపట్టలేక, నియంత్రణ కోల్పోయి చివరికి తన ఆధిపత్యాన్ని, తన యొక్క సుల్తానత్ పవర్ ని ఈ బహులాల్ ఖాన్ లోడికి ఇచ్చేసి అతను పదవీ విరమణ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా సయ్యద్ వంశం ఆలం షాతో అంతరించిపోయింది. కిజిర్ ఖాన్ సయ్యద్, మొహమ్మద్ షా, ఆలం షా, ఈ ముగ్గురు రాజులు మాత్రమే మనకు సయ్యద్ డైనాసిటీలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆలం షా ఒక యువరాజుగా ఎలాంటి పరిపాలన చేయక చివరికి నియంత్రణ కోల్పోయి బలహీనుడు కాబట్టి, అసమర్థుడు కాబట్టి పూర్తిగా తన ఆధిపత్యాన్ని, తన యొక్క సుల్తానత్ని బహులాల్ ఖాన్ లోడీకి ఇచ్చి పదవి నుంచి దిగిపోయాడు ఆలం షా. దీని చేత సయ్యద్ వంశం అంతరించిపోయింది, మరొక కొత్త వంశం పుట్టింది, ఆవిర్భవించింది. అదే లోడీ వంశం. అంటే ఢిల్లీ సుల్తానత్ లో మరొక వంశం, చివరి వంశం, 5వ వంశం ఏంటంటే లోడీ వంశం. నౌ లోడీ డైనాసిటీ
1451 to 1526. The Lodis were Afghans. You see, Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, and Sayyid dynasty. All the four dynasties, the former dynasties are not Afghans, they are Turks. But these people, during the Sayyid dynasty, you see, Bahulal Khan Lodi played prominent role and he dominated entire Sayyid dynasty. The rulers, the princes, rulers, everybody depended upon Bahulal Khan Lodi. That's what he took advantage, and later he extended support to princes also, and afterwards he grasped power from the princess Alam Shah, and later he was appointed by Alam Shah as a Sultan of Delhi Sultanate. So 1451 to 1526, they ruled 70 years. The Lodi dynasty ruled entire India for 70 years. So here Bahulal Khan Lodi was the first Afghan ruler. So among all, who was the first Afghan ruler in Delhi Sultanate means Bahulal Khan Lodi. And later, Sikandar Lodi was the greatest Sultan, and he made the Sultanate very strong and powerful. So later, Sikandar Lodi, after Bahulal Khan Lodi, Sikandar Lodi was appointed as the Sultan of Delhi, and he made Sultanate very strong and powerful, and he made even Bihar also under his control, and many Rajputs and Rajput chiefs also were defeated by Sikandar Lodi. Lodi రాజవంశం అనేది 1451 నుంచి 1526 వరకు, అంటే 70 సంవత్సరాల పాటు ఢిల్లీని రాజధానిగా చేసుకుని భారతదేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తులు ఈ లోడి వంశస్థులు. ఈ లోడీలందరూ కూడా ఆఫ్ఘన్లు. అంతకుముందు బానిస, ఖిల్జీ, తుగ్లక్ మరియు మనం సయ్యద్ వంశాన్ని చూసాం. ఈ 4 వంశస్థులు కూడా తురుష్కులు. మొట్టమొదటిసారిగా ఆఫ్ఘన్లు భారతదేశంలో రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టారంటే వాళ్ళే లోడీలని చెప్పుకోవచ్చు. అలా లోడీలలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే బహులాల్ ఖాన్ లోడి, ఒక ఆఫ్ఘన్ భారతదేశంలో సుల్తానట్ గా పరిపాలన ప్రారంభించాడు 1451లో. తనంత తానుగా ఆలం షా బహులాల్ ఖాన్ లోడిని ఢిల్లీ సుల్తాన్ మీద కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. ఆ విధంగా అధికారాన్ని పొంది 70 సంవత్సరాల పాటు ఆఫ్ఘన్లు భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు. ముఖ్యంగా బహులాల్ ఖాన్ లోడి తర్వాత వచ్చినటువంటి సికిందర్ లోడి కాలంలో ఈ ఢిల్లీ సుల్తానెట్ ని బలంగా తీర్చిదిద్దాడు, శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్దాడు, ఒక సమర్థవంతమైన నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు లోడి వంశస్థులలో. ముఖ్యంగా బీహార్ పై తన ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పడం జరిగింది. తన అధికారానికి ఎదురొచ్చినటువంటి అనేక రాజపుత్ర రాజులని సంహరించి ఢిల్లీలో తన యొక్క అధికారాన్ని పటిష్టం చేసుకున్నాడు సికిందర్ లోడి. He attacked Bengal and concluded a treaty also. After Bihar, now he concentrated towards the Bengal region, and he concluded a treaty after defeating the Sultan. And this empire was extended up to from Bihar to Punjab, and he was the able administrator. And roads, especially during his reign, roads were laid and many irrigation facilities also were provided. So he concentrated not only on administration, even wars and battles, several wars also he did. Finally, because of his expansions and invasions, the Delhi Sultanate power extended from Punjab to Bihar. And afterwards, he concentrated to welfare schemes also. That's what many irrigation facilities also he provided for improving the irrigation facilities and agriculture. Other side, you see, he did not follow the religious tolerance. That's what he destroyed many Hindu temples, especially imposed many restrictions on Hindus also. బీహార్ పై తన ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పిన తర్వాత బెంగాల్ పై దాడి చేసి బెంగాల్ తోటి ఒక ఒప్పందాన్ని కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా తను చేసినటువంటి దండయాత్రల ద్వారా ఢిల్లీ సుల్తానత్ రాజ్యాన్ని పంజాబ్ నుండి బీహార్ వరకు కూడా అతను విస్తరింపచేశాడు. ఒక మంచి పాలకుడు అయినటువంటి, మంచి సైనికుడు అయినటువంటి సికిందర్ లోడి పరిపాలనలో భాగంగా దేశమంతటా రోడ్లని, అనేక నీటిపారుదల సౌకర్యాలను కూడా నెలకొల్పాడు ఒక ఢిల్లీ సుల్తాను.
అయితే పరమత సహనాన్ని పాటించలేదు. భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది ఉన్నటువంటి హిందువుల పట్ల ఎలాంటి విచక్షణ లేకుండా వాళ్ళ దేవాలయాలను కూల్చివేయడం, వారి పైన మతపరమైనటువంటి పన్నులు వేసి, ఆ తరువాత ఔరంగజేబు లాంటి వాళ్లకు ఒక మార్గదర్శకుడిగా నిలిచాడు ఈ పరమత సహనాన్ని చూపలేకపోవడంలో. ఆ విధంగా ప్రజల పట్ల, అంటే ఎవరైతే ముస్లింలు ఉన్నారో వారిపైన శ్రద్ధ చూపుతూ, హిందువుల పట్ల కఠినంగా ఉంటూ అనేక రకాలైనటువంటి పన్నులను, మతపరమైనటువంటి పన్నులను వేయించి వారిపైన నియంత్రణ ఎప్పుడు కూడా పట్టును కొనసాగించి, వారి దండయాత్రలు కానీ మతపరమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేకుండా వారి పట్ల ఎప్పుడు కూడా అతను ఒక రకమైనటువంటి రాజకీయమైనటువంటి ఎదుగుదల లేకుండా ప్రజలను ఎప్పుడు కూడా అణిచివేత గురి చేసినటువంటి వ్యక్తిగా ఢిల్లీ సుల్తానట్లో సికిందర్ లోడి నిలుస్తాడు. ఇతడు ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో అనేక మంది రాజులకు కూడా మార్గదర్శకుడిగా ఉన్నాడు సికిందర్ లోడి ఈ పరమత సహనాన్ని చూపలేకపోవడంలో. ద లాస్ట్ king, the last emperor in Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi. He was not only a last ruler in Delhi Sultanate, even in Lodi dynasty also. He ruled from 15. Yes. Now we are going to learn Ibrahim Lodi, one more important personality in Delhi Sultanate. He was the last king of Lodi dynasty as well as Delhi Sultanate. And he was the eldest son of Sikandar Lodi. He was very arrogant. And even he insulted his nobles openly in court and humiliated them. Those nobles revolted and put to death also. Especially Alauddin and Daulat Khan Lodi also revolted against Ibrahim Lodi. The Daulat Khan Lodi was insulted. That's what he invited the Turkish king Babur to invade India. Ibrahim Lodi భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఈ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ ఏదైతే ఉందో 1206లో కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ చే స్థాపించబడినటువంటి బానిస వంశం కొనసాగుతూ చివరికి 1526లో ఇబ్రహీం లోడి చేత అంతరించిపోయింది. అంటే 5 వంశాలు పరిపాలించాయి. అందులో ఈ చివరి వంశమైనటువంటి లోడి వంశంలో చివరి పాలకుడు, ముఖ్యంగా ఢిల్లీ సుల్తానేట్లో కూడా చివరి పాలకుడు ఇబ్రహీం లోడి. మొదటి పాలకుడు కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అయితే చివరి పాలకుడు ఇబ్రహీం లోడిగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇబ్రహీం లోడి సికిందర్ లోడి యొక్క పెద్ద కుమారుడు. ఇతడు మహా గర్విష్టి. తన ప్రభువులను, సర్దారులను బహిరంగంగా కోర్టులోనే విచారించి వారిని అవమానపరిచేవాడు. ఈ అవమాన భారం చేత ఎవరైతే ప్రభువులు, ఈ యొక్క రాజవంశంలో ఉన్నటువంటి సర్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ బహిరంగమైనటువంటి అవమానానికి నొచ్చుకొని ఆ తరువాత వీరు ఇబ్రహీం లోడికి వ్యతిరేకంగా అనేక తిరుగుబాట్లను లేవదీయడం జరిగింది. అలాగే తన సొంత మామైనటువంటి అల్లావుద్దీన్ని ఆయన బహిరంగంగా అవమానపరచడం జరిగింది. అలాగే తన బంధువైనటువంటి దౌలత్ ఖాన్ లోడిని కూడా అందరి ముందు అవమానింపజేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా అవమానానికి గురైనటువంటి ప్రభువులు, అధికారులు, సర్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో రాయల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇబ్రహీం లోడి పట్ల కోపం చేత, ద్వేషం చేత వీళ్ళందరూ కూడా తిరుగుబాటును లేవదీయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక ఇబ్రహీం లోడి భారతదేశంలో పరిపాలించినటువంటి అనేక మంది ఢిల్లీ సుల్తానట్ల గొప్ప వంశంలో చివరి రాజైనటువంటి ఇబ్రహీం లోడి తన గర్వం చేత, తన కోపం చేత అనేక మంది ప్రభువులను అవమానపరచడం చేత చివరికి అతడు చివరి పాలకుడిగా నిలిచిపోయాడు. ముఖ్యంగా ఆయన కాలంలో జరిగినటువంటి సంఘటనే మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం. ఎవరైతే ఇతనికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు లేవదీశారో ఇతని తమ స్వశక్తి చేత ఓడింప చేయలేక చివరికి వీరందరూ కూడా బాబర్, టర్కీ ప్రభు అయినటువంటి బాబర్ని భారతదేశంపై దాడి చేయమని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దౌలత్ ఖాన్ లోడి ఎవరైతే బంధువు ఉన్నాడో ఆ బంధువే బాబర్ని ఆహ్వానింపజేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా మొదటిసారి బాబర్ భారతదేశంపైకి దండెత్తి ఒక 1526వ సంవత్సరంలో మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం అనేది చేసి ఈ యొక్క వంశాన్ని నిర్మూలించి ఢిల్లీ సుల్తాన్కి చరమగీతం పాడి భారతదేశంలో మొఘల్ వంశాన్ని స్థాపించాడు. ఆ సంఘటనే 1526 మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం. So among all Delhi Sultanate, Ibrahim Lodi was the last ruler. He was very arrogant,
That's what he insulted many people, especially the royal people in front of the court. During the court also, he humiliated many royal family members. The insulted members who were humiliated, they unitedly revolted against Ibrahim Lodi. Even they sent invitation to Babur to occupy and invade Ibrahim Lodi and Delhi Sultanate. That's what there was a major incident after Delhi Sultanate decline here. That was first Panipat War. The first battle of Panipat, which was occurred in 1526. This war happened in 1526, and this war made here a remarkable event. That is, Mughal dynasty was established in India. So it was progressed here, a great event, a great dynasty was came and occupied the throne of the Delhi, that is Mughal dynasty, and they continuously ruled here 1526 to 1856. That's what, this was the foundation. The foundation was the invitation of Daulat Khan Lodi. That's what Babur came to India and he defeated Ibrahim Lodi in 1526. The war was first battle of Panipat, 1526. So Ibrahim Lodi was defeated and killed by Babur in this war. With this the rule, the Delhi Sultanate was ended. So immediately, Ibrahim Lodi actually, he had 10 lakhs of army. Babur had only 1 lakh. Though he defeated because of the well-trained, the modern weapons, the war techniques, the warfare entirely different. The Turkey warfare completely different of India. That's what the Indian army, of course, under the leadership of Ibrahim Lodi, the number is heavy, the huge army, but they were lost completely against Baburs. So this defeat was invited a major and a great dynasty, that is Mughal dynasty. In 1526, because of this blow to the Delhi Sultanate, a great dynasty was occupied and started their great empire in India after occupying here Delhi Sultanate. They started their rule continuously from 1526 to 1857. That means almost 350 years they ruled. పానిపట్టు యుద్ధం అనేది 1526లో జరిగింది. ఇది ఒక ముఖ్య సంఘటన. భారతదేశంలో జరిగినటువంటి యుద్ధాలలో లేదా చారిత్రకమైనటువంటి సంఘటనలో ఇది ఒకటిగా పేర్కొనవచ్చు. ఈ పానిపట్టు యుద్ధం వల్ల ఢిల్లీ సుల్తానత్ అనేది అంతరించిపోయింది. ఒక కొత్త సామ్రాజ్యం, ఒక కొత్త వంశం భారతదేశంలో ఆవిర్భవించింది. అదే మొఘల్ వంశం. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే 1526లో జరిగినటువంటి మొదటి పానిపట్టు. మరి పానిపట్టు అనే ఒక ప్రదేశంలో అటు ఇబ్రహీం లోడి సైన్యానికి, ఇటు బాబర్ సైన్యానికి మధ్య ఒక భీకరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది. బాబర్ భారతదేశానికి రావడం కారణం ఏంటంటే దౌలత్ ఖాన్ లోడి ఎవరైతే ఇబ్రహీం ఖాన్ లోడి సమక్షంలో, కోర్టు సమక్షంలో అణిచివేతకు, అమర్యాదకు, అవమానానికి, అగౌరవానికి బలయ్యాడో అలాంటి వ్యక్తి ప్రతీకారంగా టర్క్ రాజు అయినటువంటి బాబర్ని భారతదేశంపైకి దండెత్తి రావాలని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి భారతదేశానికి 1526లో కేవలం కొద్ది సైన్యంతో భారతదేశానికి వచ్చి ఇబ్రహీం లోడి పైన తిరుగుబాటును లేదా యుద్ధాన్ని ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో భాగంగా వారు పానిపట్టుకు చేరుకొని ఈ యొక్క పానిపట్టులో ప్రకటించిన లేదా చేసినటువంటి యుద్ధమే చరిత్రలో మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంగా పేర్కొనవచ్చు. మొత్తం ఈ పానిపట్టు ప్రదేశంలో 3 యుద్ధాలు జరిగాయి. అందులో మొదటిది కాబట్టి దీన్ని మనం మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరెవరికి జరిగింది? ఇబ్రహీం లోడికి మరియు బాబర్కి. ఇబ్రహీం లోడి అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్, బాబర్ అంటే టర్కీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక రాజు. వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి యొక్క మొదటి పానిపట్టు యుద్ధంలో ఇబ్రహీం లోడి ఘోరంగా బాబర్ చేతిలో ఓడిపోవడం జరుగుతుంది. అతి కొద్ది మంది సైన్యంతో, అధునాతన సైన్యంతో, అత్యంత కఠినమైనటువంటి శిక్షణ పొందిన సైన్యంతో దండెత్తినటువంటి బాబర్ అతిపెద్ద భారీ సైన్యం అనేటువంటి ఢిల్లీ సుల్తాన్, ఢిల్లీ ఎంపరర్ అయినటువంటి ఇబ్రహీం లోడిని ఘోరంగా ఓడించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తన ఫిరంగి దళం,
తన యుద్ధ నైపుణ్యం, యుద్ధ చతురత ఇవన్నీ కూడా బాబర్ని విజేతగా నిలిపాయి. సో ఈ సంఘటన 1526లో జరిగింది. అదే మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం. దీంతో ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తానత్ అనేది అంతరించిపోయింది. ఇబ్రహీం లోడి మరణించాడు. దాని చేత లోడి వంశమే కాదు, ఢిల్లీ సుల్తాన్ అనేది కూడా అంతరించిపోయింది. 1206లో కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ చేత స్థాపించబడినటువంటి ఢిల్లీ సుల్తానత్ వంశం 1526లో మొదటి పానిపట్టు యుద్ధ ఓటమి తరువాత అంతరించిపోయింది. అదే ప్రదేశంలో ఇక్కడ ఒక కొత్త సామ్రాజ్యం, ఒక కొత్త వంశం తెరపైకి వచ్చింది. అదే మొఘల్ వంశం లేదా మొఘల్ సామ్రాజ్యం. థ్యాంక్ యూ.